नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। आम आदमी पार्टी ने अज सूबा सरकार की वड्डी घेराबंदी करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने अज लब्बो कैप्टन मुहिम की शुरुआत की। मोहाली दे विच जोरदार रोस प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ तो जिस समय मोहाली दे विच मुख्यमंत्री की रिहाइश का घेराव करन जा रही सी आम आदमी पार्टी, मोहाली दे विच ही पुलिस वालों उन्होंने रोक लिया गया। हरपाल सिंह चीमा, भगवंत सिंह मान ते कुलतार सिंह संधवा सने आम आदमी पार्टी के कई MLA ते वर्कर्स नूं हिरासत दे विच लिया गया। दूसरे पासे अज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि 2 दिनों के अंदर शराब कांड के दोषियों नूं फड़ लिया जाएगा। उन्होंने आख्या कि इस विच चाहे कोई अफसर शामिल होए, चाहे कोई सियासतदान शामिल होए, किसी नूं भी बख्शिया नहीं जाएगा। 6 मंत्रियों, 2 विधायकों दीयां 3 टीमां बना के अज स्पॉट के उत्ते भेजिया गई ने जांच पड़ताल करने के लिए और पीड़ित परिवारों के नाल मिलन के लिए। दूसरे पासे सरकार के अपने ही सीनियर लीडर जिहड़े हैगे ने वो जांच ते सवाल चुक रहे ने। जांच तो वो राजी नहीं हैगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट जांच कर रही है वो फेयर हैगी है या नहीं हैगी। इस मुद्दे नूं लैके गलबात करांगे कि जेकर सरकार के अंदरों ही जांच के उत्ते सवाल हैगे ने ते बाहर लोगों नूं किस तरह भरोसा होएगा कि एक निरपक्ष जांच हो पाएगी या नहीं। और दूसरी गल ये कि 4 दिनों बाद कमेटियां बना के भेजन का आखिर मतलब की हैगा। जे हर लीडर उत्थे पहुंचा हैगा ते सरकार नूं इन्हां समझण दे विच 4 दिन क्यों लग गए कि आम लोगों की सार लैण की पहली जिम्मेवारी उस सरकार की हैगी है जिन्हों इन्हां लोगों ने ही चुन के सत्ता के केंद्र दे विच बिठाया हैगा। इस मुद्दे ते गलबात करांगे। साडे नाल पैनल ते खास मेहमान मौजूद हैगे ने। सब तो पहला सत्ता धिर तो साडे नाल रमन सुब्रमण्यम हैगे ने, लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने। रमन साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। साडे नाल कुलतार सिंह संधवा आम आदमी पार्टी के MLA हैगे ने। इस प्रोटेस्ट के भी संधवा साहब मौजूद रहे ने। संधवा साहब बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोमणी अकाली दल के MLA हरिंदरपाल सिंह चंदू माजरा साडे नाल ने। चंदू माजरा साहब बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला रमन जी तुहाडे तो सवाल मैं लेना चाहना, जिहड़ा 6 मंत्री, 2 विधायकों दीयां 3 टीमां चौथे दिन अज पहुंचिया ने, वो कहते हैं कि बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। कहते हर लीडर उत्थे पहुंच गया, सरकार नूं समझण 'च 4 दिन क्यों लग गए कि आम लोगों के नाल जाके मोढे ते हथ रखना भी जरूरी हुंदा। पहली गल तां पमिल जी, जिहड़ा ये मैगनीट्यूड ऑफ जिहड़ी ट्रैजेडी हैगी है, ये अनप्रैसीडेंटेड सी। और एक गल बड़ी सीगी कि उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी सीगी अंडर जिन्हों कहिए एक्सट्रीम स्ट्रैस दे विच काम कर रही सी। एक पासे तां उन्हां दे ही कुलीग जिहड़े सी उन्हां ते एक्शन हो रहा सीगा, दूसरे पासे उन्हां नूं ही किहा जा रहा सीगा कि भी तुसीं सारियां चीज़ां नूं जिहड़ा वै ਉਹ उस नूं मॉनिटर करो। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। मैं एक गल होर भी इस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सानू समझना चाहिए है कि असी इस नू सियासी तमाशाबाजी नहीं बनाना, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैजेडी है। इस नू जिहड़ा हैगा वै इन्हां नू डेलीकेटली और जिन्हों कहिए कि प्रूडेंटली सानू इनू हैंडल करना चाहिए वै। ते अज भेजे ने अल्टीमेटली एम हैगा वै ये सारी ट्रैजेडी का कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕ੍ਰੂਪਲਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। और खास यही सवाल है रमन जी, मेरा यही सवाल हैगा कि डायलॉग की शुरुआत 4 दिन बाद क्यों हुई? जिस चीज़ का जिक्र लोगों को बिल्कुल इंतजार हैगा कि साडे नाल अज भी तो कमेटियां बनिया ही ने और लोग गए ने, यही डायलॉग की शुरुआत असीं पहले दिन या अगले दिन तो की जा सकती सी। जी कहना सीगा कि जी तुसीं फटाफट ड्रामेबाजी शुरू करती हैगी है। मेरी बेनती है कि ये आइदर और वाली गल नहीं है। गल तो यह है कि भी वो बेचारियां जिहड़ियां फैमिली सीगियां
ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਬਲ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਲੱਭੋ, ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਇਹ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਈਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 100 ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ 30 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਊਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੂਟੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਈ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਜਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਟਮ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮੰਗਾਈ ਔਰ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿੱਟ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਘਨੌਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ, ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਲਕ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ 3-4 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਮਐਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੀ। ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਨਵੋਲਵ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਮਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ठीक है हरिंदर जी मैं संधवा साहब मैं आना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ। मैं हरिंदर जी ਨੂੰ ऐड करना नहीं संधवा साहब 2 मिनट संधवा साहब मैं 2 मिनट मैं पहले हरिंदर जी ਨੂੰ ऐड करना। हरिंदर जी, क्या इसਨੂੰ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? क्या रमन जी ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ ਕਹਿ ਕੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਪਮਲ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਘਨੌਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਲੀ ਦਾਰੂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਨੌਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੂਗਾ, ਜਾਨੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਮਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਘਨੌਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਡੀਨੇਚਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਲਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਐਮਐਲਏ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਟਾਸਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਮੈਨੀ ਹੈਡਸ ਰੋਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਮਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਬੇਰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਬੇਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੰਬੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕ ਬਟਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਮਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਸਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਈਡੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੋ। ਵੀ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਨ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਮਲ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਰਵੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੋਤੀ ਨੰਗਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਪੂ ਜੈਂਤੀਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਹੈ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੈ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚ ਈਡੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 80% of the liquor trade in Punjab is controlled by Akali Dal and by 3 families। और ਕਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ ਜੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ 35% ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪਮਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ 2017 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 2017 ਤੱਕ 2000 ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨਸਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, 10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਪਾਮਿਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਗਾੜੀ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਝੂਠੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ,
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਝੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜੂਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਝੋਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਔਰ 2022 'ਚ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਿਕਲਦਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਲੈ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਰਮਨ ਜੀ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਤਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਊ ਲੈ ਲਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਝੋਟਾ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਜੂਆਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਆ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਦੇ ਰਮਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਰਮਨ ਜੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਮਨ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੇਅਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਅਸਹਿਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਐਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਰੈਕਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹਿਊਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
सीबीआई कोले कोई पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली उठ के आ जाए और कहे कि भी अदरवाइज के भी ये मैं इमीडिएटली इस क्रिमिनल एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਜ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਰਮਨ ਜੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 1% ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 99% ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸક્ષਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਪੇਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਅਰਵੈਲ ਸਪੀਚ ਚ ਆਪਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਆ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹੀ ਜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼। ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਲਿਕਵਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੜਕੋ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलतार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर जी। साढ़े को समा खत्म हो गया, माफी चाਹੁੰਦੇ हैं, पर फिलहाल कांग्रेस के अंदर भी असहजता हैगी है और विरोधी ते कांग्रेस वालों की जा रही जांच ते सवाल चुक ही रहे ने, पर कांग्रेस
ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, शुक्रिया। क्या आप है परेशान? क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।